Дамы и господа, всех приветствую на своем канале, на связи Алекс. Продолжаю играть в игру Вампир. Как и обещал, я побегу, ладно, так уж и быть, побегу в больничку. Мне все равно по пути к леди Эшбери. По пути забегу к ней. Я же сказал ей через другого человека, точнее не человека, а Скаля, что я ее люблю. Поэтому надо с ней хотя бы поболтать. Как я просто размозжил Скаля. Просто в мясо. Так, здесь все плохо. Здесь все плохо, здесь можно пройти, по-моему. Я так в больницу быстрее попаду. Это что за ублюдки-то, я не понимаю. Блин, походу там с больничкой вообще все печально. Раз тут оборотни какие-то уже полудохлые попадаются. Спрячь оружие. Чуваки, вы свалили уж отсюда. Все нормально, больничка? Я тут не был, у тебя серии 5. Все окей у вас? Моя больничка. Вот Эльму нашли. Где Эльма-то? Блин, я один беспокоюсь о ней. Вот Эльма-то делалась, блин, печально вообще. Но так и потеряно. Потеряно. Как так-то? Что-то плохое. Those bastards. What have they done to Edgar? Да, тут все нахер вскрыто, перерыто. Чё, вы даже не заметили, что Эдгара нету? Пипец. Чё там такое? McCullum and his thugs are taking the credit for Edgar's abduction. They really mean business. Ой, блин. Иди по кровавому следу. Какому следующему? Да. Это на кровавому следу. Что это такое? Лифт, что ли? У меня есть лифт в больнице? Нихера себе. Блин, хочу есть. Хочу есть. Надо поесть. Чай попить холодного. Холодного, теплого. А, это наверх, типа. Я понял. Или вниз. Ну чё, сейчас будет босс главаря. Главарь этих. Охотник. Ultraviolet curtains and orichalcum powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for what. What are you talking about? We know everything.
Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it, just like you are. You're the progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! Ха-ха-ха, лошара. So much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. This is ridiculous. We're losing precious time. True enough. Soon I'll bring your head before your coward of a father. Come on, Reed. Че, дебил, ты нахер на меня напал? Давай бы поговорили бы сначала. Нифига, 33-й левел. Так, стоп. У меня там новые же сыворотки есть. Вот так. Мне нужно, а мне какая сыворотка? На восстановление, да? Вот так. А, у меня так и есть. Ладно, поехали. Show some blood of a true defender of this land will protect me. П. Значит, есть потом. Да, немножко есть. Я хочу твой меч, слышишь? Нихера, ты вообще все осветил. Ты охерел? Так, у меня выпал, да? Слушай, я хочу твоей кровью испортить паду. Ладно, я пошутил. Your poisonous bite is useless on me. Твои кровушки попью, сука. Ням-ням-ням-ням-ням. Я хочу просто его убить этой способностью своей. It hurts, doesn't it? Слабенький такой. I'll take you down. У меня уже. А, нахер. Падла. Сдох. Бах. Это We are the человек guardian of justice. Priwen shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. I'm not saying we could be friends, you and I. But perhaps we could collaborate to put an end to this epidemic. Never! We are Priwen. We do not negotiate. We do not compromise. There is no way you'll ever let me be, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now. For there is no way you can sway me to your ideals. That's where you're mistaken. What do you mean? Если я сделаю вампиром, он меня потом будет убивать. В принципе.
Я даже не знаю. Убить я его не могу. Пощадить я его могу. А зачем мне этот экон? Новый. Блин. Сложно выбор, сложно. Но он по-любому против меня потом будет. Ну, может, он поймет меня хотя бы. Я бы обращу. Хотя он этого не захочет. I'll make you one of us. No! Kill me! Prepare yourself, Hunter. You're about to be hunted, just like me. No! No! When I kissed my old man goodbye, I had no idea what I was doing. But now I do. Consider this my kiss of Judas. Ты ж не уйдешь от него, да? Welcome to the world through the looking glass. Блин, я надеюсь, он сейчас не убьет потом полбольницы мне за это. Ну так будет правильно. А если бы его пощадил, он бы тоже начал бы дальше меня убивать. Короче, мне кажется, я правильно поступил. Опять до театра, да вы что, прикалываетесь? А я могу к нему вернуться, кстати, интересно? Ну, скорее всего, не могу. Могу. А зачем? Тут сундуки на какие-то есть. It's locked, all right. Закрытые сундуки, зашибись. Больше ничего нет. Печально, так очень печально. Вернуться можно, а сделать ничего нельзя. Печально. Ну ладно, хоть вернуться можно, уже что-то хорошее. Ну, босс, кстати, был не очень сильный, но он был хотя бы типа это такой, как сказать, впечатлительный. То есть красиво было все это действие. Делалось красивенько. Письмо от этого. Надо с этим чуваком, с чемоданом поговорить. Чемодан-то это чувака так называемый, который Моргом заведует. Кстати говоря, надо к Милтону подойти еще. Блин, тот чувак, который сдох, или точнее, которого я съел, он, наверное, мог бы мне подсказать, где сейчас Тельма. Но его нету уже. Я его потому что сажал. Чтобы он не мучился. Вот она, где она? Тельма Хоксфорд. Мильтон. Эй, Мильтон. Эй, толстый. Good evening. Good evening. Дай мне. A wise choice. Дай мне патронов. У тебя патроны есть?
Потом есть писали. Так, а мне дали что-нибудь? Пушку какую-нибудь там, не знаю, с этого чувака. Ничего мне не дали с него. Печально только. Печально вообще. Так, надо к чемодану прийти. Чемодан. Пять тысяч. Good evening. Как я могу прокачаться с них? Это вообще капец. Tell me the truth about your... The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard. You can't impersonate a doctor. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon... Do you believe you have really helped the... My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Do you realize how many soldiers died because... Yes, sir. I swear I did, sir. It is an unbelievable... It was a time beyond belief, Dr. Reed. Please show me. Of course. В принципе, мне вот здесь все нравятся, кто в больнице живет. То есть мне их даже убивать не хочется. Знаете, что мне не понравилось? Я не могу поговорить с леди Эшбери. То есть я до этого мог с ней поговорить. Сейчас не могу. Я думаю, я с ней сейчас смогу поболтать, типа, когда сбегу до больнички. Я с ней сейчас не могу болтать. Это мне не нравится вообще. Значит, я какой-то диалог важный упустил. Печально. Это максимум, что я могу нанести. Пацаны, вы чё? Пацаны, вы забыли, кто здесь настоящий противник ваш? О, обоих. Что здесь такое? Здесь можно поспать. Здесь можно поспать. Что тут было? Чё, печка горит? Ну, я бы сейчас тоже печку зажег. Ой, это вампир. Ничего. Лоу. Успела. Ай, твою мать. Волконда или как они, волконда? Ненавижу их. Большие, непонятные. Театра. Не нравится, что мои противники, короче, усовершенствуются. Все они не такие тупые всю игру. Не улучшаются.
Чё, сегодня театр открыт, да, в главном входе? Ну, замечательно. А до этого что он был закрыт? Пришлось в окно лезть, как какого-то домушника. So Prewen never left Doris's theatre after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Чё, у вас новый штаб здесь теперь? А, вон внизу сам, я понял. Я понял. Я здесь уже был. Только не знаю, куда идти. Они с моим уровнем повышаются, или они сами по себе 32-го левела всегда будут? Мне кажется, они с моим левелом повышаются. Чтоб мне было не так скучно пока. Они поставили 2 сильных противника против меня сразу. Отчет Макау. Что-то там. Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. О, картечь. Картечь это вообще хорошо. Слышь, солнце. И как там себя чувствуешь вообще? It's locked, all right. Хорошо себя чувствуешь? It's locked. Вампир. Blood of a pure heart. Сейф для улик. Вплоть до дальнейшего распоряжения этот сейф будет использоваться для хранения важных улик. Он будет постоянно заперт. Если вам понадобится его открыть, защитите меня на 2-м этаже и возьмите у меня ключ. Не забудьте его вернуть. I should find the key to that box. На 2-м этаже. Идем искать на 2-й этаж, что делать. Здесь. I have it. I can now open the Вот и box. сейф. Сейф, вот ключ. Недолго. Музыка играла. Недолго. Фраер танцевал, как говорится. Где дверь? Вот дверь. Это дверь наверх. Мне нужна дверь вниз. I really don't know if I should read this. Отличная книжка.
эта падла всем все подсказала. Ну чё, солнце? А, тебя пытают. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Это реально ты там сказано, а не просто ты. Easy. Easy. Save your strength. Легче, легче, не так сильно. I'm getting you out of here. Ну, сейчас нас кто-то остановит по любасу. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? I put him in a somewhat delicate position when I made him an immortal. Really? You sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. Ну ты это сливаешь, поменяй инфу, поэтому ты что-то I think you're скрываешь. hiding something. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot... What can you tell me? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why is the Guard of... He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Prewen in 1854. They believe he's an evil creature plotting... Why would he... I cannot say. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Do you know Doris Fletcher's real name? No. Damn. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. Да ладно. What do you want me to say, Jonathan? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to Что us all. ставил над ней эксперимент? Harriet Jones faked her own death. That woman was extremely bitter, full of hatred and Это я в festering курсе, anger. да? Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms. Blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Я нашел связь, да. Связь, короче, такая, что вот ту бабичку, которую сама себя сожгла в театре, это жена того мужика, которого я обратил в этого вампира. Точнее, не того мужика, которого я обратил в вампира, а старого мужика, которого я обратил в вампира, только не его жена, а жена его брата-близнеца, который сейчас себя выдает за
мужа вот этой бабищи. А эта бабища родила вот ту бабищу, которая у этих сейчас, у скалей. Такая страшная, типа старуха, которая страшная с рукой. И исходя из всего этого, какой рецепт ты мне там выставишь сейчас? Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum. How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Do you know where we are? Doris Fletcher's theatre. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a То complete есть loss. весь очаг All I заражения did was это administer больница. vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating Ты and healing лечил properties ее of кровью vampire blood on вампира. Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my You research. used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. How dare you judge me? Must I name the alarming list of your victims? We are both deceivers. But at least I know I'm a monster. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Ну, я его обращу, потому что я, в принципе, все равно смогу его убить потом. Он умирает, так что... Ну, я думаю, что если что, я смогу убить его потом. Так что, в принципе, я могу его обратить. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which Bring it punishment down. would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then. Prepare to die and be reborn. To face an eternity of guilt. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. Enough! Надеюсь, это не ошибка. Нулевой пациент. 6000 опыта я бы за него получил. Ну, это, так сказать, ни о чем. Ставить любовное письмо.
говорится, леди Эшбери. О, леди Эшбери. Ты же хочешь, что это все из-за тебя началось? Да по сути все из-за нее началось. Этот придурок начал лечить людей кровью вампира, леди Эшбери. Эпидемия из-за этого началась, я так понимаю, да? Ну, я его превратил, чтобы с ним потом еще поболтать. Ну, так-то неплохой мужик, на самом деле. Накосячил немного, но он же не знал. Незнание, конечно, не освобождает от ответственности. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. А я лучше, я вот хожу просто по улице, убиваю людей. За то, что они патрулируют улицы. Как вампир. Ладно, я падаю, сам собираюсь. Ты как скажешь? Я так решаю, значит, я считаю нужно поступить. Так, леди Эшбери, я дошел. Вот сейчас она охереет, когда узнает, что я оплатил херовую тучу людей. Уже троих оплатил уже. Одного по своей воле, другого против своей воли, третьего как бы по своей воле, но он этого не желал. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar's behavior was beyond lunacy. He had neither the discipline, knowledge, nor the proper facilities to conduct blood experiments. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh, God. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your enemy. Wait! No! Elizabeth!
Ее кровь почему-то вызывает болезнь. А почему? А я могу туда улететь? Не могу. Ладно. Получить каплю крови у маршала, да. Ну, получить каплю крови автора. Отыскать инсулин в старом. Ну, я инсулин пойду поищу. Нафиг мне эти капли крови искать. А нафиг они мне нужны? Я лучше свою каплю крови добавлю. Куда только. Блин, что вообще Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Чё они такие сильные? Я не понял. Я не сильный, с третьего левела стали. Черить. Я что-то раскис. Надо было никого не превращать в вампиров. Я из-за этого ослаб, походу, очень сильно. Я пришел в моб. Во-первых, он ближе всех, во-вторых, мне кажется... I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Мне почему-то именно, кажется, он и нужен. Инсулин специально. Тем более я люблю больничку свою. Мне кажется, решение всех проблем находится в больничке. Да ёб твою мать, где вход-то? Тем более это одна из первых моих локаций, так что почему бы нет. Пятый, охереть. Иди нахер. Мне прямо его тяжело бить. Прям сильно.
постой там, пока священник сядет. Блин. Вы жесткие стали, а? There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Инсулин. Мне все равно нужно, да, это? Нужно будет искать капли крови. Я, конечно, могу сейчас повысить синий хило левел так, с помощью крови больницы. Крови больницы. Перед финальной битвой, я так понимаю, это финальная битва. Я бы убил его, этого чемодана. Но я еще подумаю сейчас. Пойду чай себе пока заварю. Господа, буду завершать эту серию. Тут никто не болеет, да? Тут тоже никто не болеет. Буду завершать серию. Да, сейчас только сначала поспалю, наверное. Изготовлю себе инсулин. Правильно же? Да, инсулин. А, мне нужна кровь и этих, и этих. Ясно. Ясно. Я немножко по-другому думал сейчас. Ладно, поспим, посмотрим, что с районом случится. Вот нам дашь изучить, да? Это можно изучить. Исцеление при укусе. Хорошо. Все, поехали. Следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Опа. О случайных смертях. Жители Лондона боятся врачей. Помощь не приходит вовремя. Фаворитизм процветает, а невероятные методы лечения пробуют на пациентах. Эти болезни куда страшнее наших с нами. Больница в Уайтчепеле образчик непрофессионализма. Здесь о врачебной этике позабыли очень давно. Администрация больницы изображает нравственность и преданность делу. Но тем из вас, кто знаком с пациентами или хуже того был среди них, известно истинное положение вещей. Да вы чё, охерели? В этом храме ужаса больные платят за постель, заражаются болезнями, о которых до этого и знать не знали, и в конце концов попадают в морг, где их обкрадывают. Ах ты сука. Здесь пациенты гибнут за ночь с ранами, которых у них не было при поступлении. Они называют это случайностями. Наше краткое интервью доктор Сонский, глава администрации, завершил словами: «Страх смерти тревожит меня». А затем выгнал нас из больницы. Латинские цитаты не удержат нас от расследования. Я приглашаю добровольцев присоединиться ко мне завтра утром и у дверей больницы потребовать честные ответы о состоянии этого медицинского учреждения. РВ. Че, упало все, да? Ёпта мать, все заболели. Вообще все.
меня благо куча лекарств, я сейчас их всех вылечу. Доусон собирается спасти Лондон. Больше 2 часов якобы умирающий магнат объявлял членов комитета преступной халатности, а затем потребовал немедленной отставки. Его поддержал лорд Рингрейв. Так. Он собирается выстроить стену вокруг Вест-Энда, чтобы защитить более респектабельные кварталы от испанского гриппа, который уже успел захлестнуть некоторые районы. Разумеется, жители этих районов ясно протестуют. Они считают, что эпидемия может не оставить в живых никого, поскольку случаев заражения в критичных карантинных зонах будет становиться все больше и больше. Можно предположить, что у них нет морального стержня, который обладают такие великие люди, как Доусон. Каждому народу перед лицом смерти и опасности приходится идти на жертвы. Истинные патриоты должны осознавать необходимость этих жертв и помочь спасти свою страну в эти темные времена. Вот с этим я согласен, да. Вот с этим не согласен. Ой. Ладно, господа. Заканчиваю эту серию. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И увидимся уже в следующих сериях. Я думаю, что серии 3-4 получится. Всем пока, всем удачи.